तो आम खाली नाम जीवित होगा दरकार कि नहीं आम आत्मिक जीवित होगा दरकार। तो आत्मिक जीवित होगा कौन करवा प्रभुंर आज्ञा को मानिबा। यौवन काल से कहूँ आप सृष्टिकर्ता को स्मरण कल बोली से प्रकार आम स्मरण करवा। आज पद कौन रही अच्छी सुना पद तो ठीक अच्छी तुम यौवन सकाशे कहीं तुमको कारण में से तुच्छ न करवा योग्य अच्छु कि कौन आम प्रभु ठारे आमको कहीं तुच्छ करना कि यौवन अवस्था कौन प्रभु ठारे आम सठिक भाव में चलुचु कि यदि आम सठिक भाव में चलवा किए आमको अंगुली देखई पारे नहीं किंतु वाक्य हुए तो लोक मैंने कहले से अलग कथा किंतु वाक्य आमको स्पष्ट भाव में कहूँ कि तुमको यौवन अवस्था सकाश कहीं तुमको तुच्छ न करू किंतु प्रभुंर आचरण वाक्य आमे माने बढ़िबार अछि। जदि आमे तुच्छ एवं लोकंको ठारे अपमान हेबाकू नाही ताहले आमे प्रभुंको ठारे बढ़िबार अछि प्रभुंकर आज्ञा को पालन करिबार अछि ताहांकर आदेश को आमे मानिबार अछि जे प्रकार कि आमे नामरे नाही केवल आत्मारे मध्ये हमको बंचिबाकू हेबो कारण प्रभु आम मान नाम ही ये जगत में पठे ना आमको आत्मार बंचवा निमंते तांकर मंदिर दे हृदय दे आम व्यवहार करवा सब भाव में व्यवहार करवा जदि कहीं आमको तुच्छ करेंगे ना। आज अनेक युवा युवती मान लोक मैंने अंगुली देखा था कि से एमती से एमती जदि आम भल कार्य करवा ताहले किए आमको अंगुली देखई पारे ना। तो मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने आमे खाली ना रे जीवित हेबाकू आमर नितांत आवश्यक नुहे किंतु आमे आत्मारे मध्य जीवित हेबा दरकार कारण प्रभु आमको ए सांसारिक विषय पर पठे नांती आमको तांकर राज्य रे व्यवहार निमंते पठाई अछंती जेते बेले आम जीवन रे जदी प्रूफ रहिबो नाही आमे जदी उत्तम कर्म जदी भल भाव रे आमे जदी लेखिबा नाही हमर मार्कशीट मिलबो नाही पास हे पारिबा नाही जदि आमर परिवार कौन केयरलेस थिले ही आमे फेलेबा जदि आमे भल पाठ पढ़िया बोले भल मार्क आनी पारिबा जदि आमे भल कर्म करिया बोले प्रभुंक राज्य रे आमे कौन कहछि संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर कारण सर्वनाश होछनी जीवा द्वार असार जदि आमे नाम रे जीवित हेबा से नाम रे जीवित हेबा रास्ता हेउछि जोटी की मंद अभिलाषा जोटी की ए यौवन कालर आसक्त जोड़ा माने की बाहर बुली जीवा सांगसाथी सहित मिसवा चर्च थे चर्च टाइम रे बाहर को जीवा सांगसाथी सहित एंजॉय करवा प्रभु को समय न देवा सेटा होछि आज आम मान यौवन काल यौवन अवस्थार तुच्छगत विषय। आज लोक मैंने कहे चर्च होथिबा जदि से युवा लोक किए बाहर को जीवे कि प्रभुंकर पिला माने बाहर को जीवे लोक मैंने कहे हिंदू लोक मैंने कहे देख से क्रिश्चियन परा या चर्च होछि से बाहर को बुलिबा को जाउछि तो आमको से सब कथा आम देहरे आने को दरकार ना जदि आम सब भाव में थिबा समय को सब व्यवहार करवा ताहले आमको कई आमको तुच्छ पद करेंगे नहीं। तो मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने बाइबल आमको स्पष्ट भाव में कहू अच्छी कि आम केवल नाम जीवित हेले हेबो नहीं किंतु आमे माने आत्मारे मध्य जीवित हेबा दरकार। तो आम आत्मार जीवित हेबाकू हेले आमे प्रभुंकर आज्ञा को मानिबार अछि प्रभुंकर कथा को मानिबार अछि जेमिति कि अपना माता पिता को समादार कर अपना प्रतिवासी को आत्मा तुल्य प्रेम कर तुम्हें अपना ईश्वर को समस्त अंतकरण समस्त मन समस्त प्राण दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम कर जो मैंने ईश्वर को प्रेम करती से माने ईश्वर को जानती जो मैंने ईश्वर को प्रेम करती नहीं से माने ईश्वर को जानती नहीं। तो आम जदि चर्च आसी जदि आम ईश्वर को प्रेम करवा ना ईश्वर को जाना ना ताहले आम चर्च आसबार मूल्य रहिबो नाही आम क्रिश्चियन पदर मध्य किछि मूल्य रहिबो नाही जदि आम क्रिश्चियन पदरे अछु तार किछि मूल्य तार किछि रेस्पेक्ट आम जीवन रे रहिबा दरकार। हिंदू माने देखंतु हिंदू माने प्रथमे से माने किछि न खाई सकाळे गाधुआ पाधुआ हेकी पूजा पाठ रे जानती आज आम प्रभुंक ठारे मध्य से प्रकार भय भक्ति सह जीवन काटिबा दरकार। तो मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने आम द्वितीय विषय देखा गोटे क्रिश्चियन युवा युवती सर्वप्रथमे परमेश्वर अन्वेषण करवा दरकार। एटा कोडे लेखा अछि माथ्यू पुस्तक 6:33-32 पदरे लेखा अछि 33 पद
ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଏବଂ ଆମଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 5 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କି ତ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଜୀବିତ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆସକ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ଆମ ଦୁନିଆ ଖାଲି ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଦୁନିଆ ଖାଲି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିବ, ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଜଗତ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ପଇସା କେତେ ଦିନ ରହିବ? 2 ଦିନ ପଇସା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା, ଧନୀ ଏବଂ ଲାଚାର କଥା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏ ଜଗତରେ କେମିତି ଥିଲା କି ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆରାମରେ ଥିଲା, ନିଜର ଧନ ପ୍ରତି ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଲାଜାର ସେ ତାର ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ସେ ମୁଠାଏ ଭାତ ମାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯାହାର ଭିକାରୀ ବୋଲି ତାକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିଲା। ଯେ କୁକୁର ଯୋଉଟା ତା ଘା ମାନେ ଆସିକି ଚାଟୁଥିଲେ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଧନ କେବେ ଆମକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆରାମ ଶାନ୍ତି ସେ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଆମ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଦରକାର ତାହା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୁବା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଆମର ଆଉ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ଆମ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବଞ୍ଚିବା। ଶରୀର ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆମର ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଖାଲି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଏଇ ରଙ୍ଗରସ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସୁନାପଦ ମଧ୍ୟ ଖୁସିକି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଜି ଆମକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞାକୁ କହୁଥିଲେ କି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ କି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ, ଆମକୁ ଭଲରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉନଥିଲେ, ଆମକୁ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରି ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଉପଦେଶକ 3 କେତେରେ 4 ନା 5 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଟିକେ ପଢ଼ିବେ କି? ହିତୋପଦେଶ କୋଉ ବିଷୟ କଣ? ବାକ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚି କରିଥାନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 3ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହିତୋପଦେଶ 3ରୁ ହୃଦୟ ରୂପ କଣ୍ଠରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ହିତୋପଦେଶ 3 ସେଇଟା 3ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ସମୀରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଜଣେ ଲୋକ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ ଦେଇ 2-3 ଲୋକ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବେ। ସମୀରଣୀୟ ଲୋକ ଜଣେ ଥିବ, ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିବ, ସେ ଦେଖିବ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେବ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାର ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ତାର ଜୀବନରେ ଦୟା ଥିବା ସକାଶୁ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଲା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୟା ଓ ସଦୟ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଠାରେ ଲେଖି ରଖ। ତ ମୁଁ ସେ ଦୟା ଏବଂ ସତତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ
ଆଉ ରଖିବା ଦରକାର ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପାପର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ? ତ ପାପ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅନେକ ବିଷୟ କହିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାହା ମାନିବା ନାହିଁ ତାହା ପାପ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କରିବା ତାହା ପାପ ଅଟେ। ତାହା ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। 6:23। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ହଁ ସେଇଟା ପଢ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି କି ଆପଣା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମାଦାର କର, ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଦାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନିଅ ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ ଭାର ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପାପ ଅଟେ। ତ ଆଜି ପାପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ କି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯଦି 0 ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପର ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବି ଥାଇ ନପାରେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଠିବା, ବ୍ରସ୍ କରିବା ଏବଂ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇବା, ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ ନା, ଯଦି ଆମକୁ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ